Hello everyone, welcome back to the Lokinath Lectures YouTube channel. So, in our YouTube channel, we are going to discuss about natural language processing and computational language processing. Complete syllabus explained in Telugu for BTech students, especially. So, this complete NLP and CLP complete unit-wise concepts will be explained each and in detail with clear explanation. And for your reference, this is the videos will be explained to you in detail and clearly, and as well as so in a description so we are going to provide a link for PDF notes so for each concept. So please follow our YouTube channel Lokinath Lectures. So in this today's tutorial we are going to so in this today's tutorial, we are going to cover this concepts. So the first concept is the study of language, and second one is different levels of language analysis. These both concepts were covered in this today's tutorial. So in the different level of language analysis, we are having the six different levels of language analysis. So the first one is phonetics, second one is phonology, third one is morphology, on fourth one is syntax, on fifth one is semantics, and sixth one is pragmatics. So these complete six different level of language analysis concepts we are going to explain in detail with clear explanation and real time example. So let's start on. So the first, the study of language. So the study of language. So first, let us understand what is language. So language means language is a system of communication like used by humans to express thoughts, ideas, and emotions. So in a general terms, so language ante enti? సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్స్ మాట్లాడే భాష. సో ఆ భాషను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? మన థాట్స్, ఐడియాస్, ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఆపోజిట్ పర్సన్స్‌కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి మనం ఒక సిస్టమాటిక్ ఫార్మాట్‌లో మనం మాట్లాడుతున్నాం. దాన్నే లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. And so the second one or the point, so humans communicating using natural languages. So naturally humans are using the like English, Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam. These are the languages are using the humans. But computers understands only zeros and ones. So we are already discussed about this in the previous video or tutorial one also. సో జనరల్‌గా హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తమిళ్ ఇలాగ నేచురల్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు. కంప్యూటర్స్‌కి మాత్రం ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే అర్థమవుతది. లైక్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే. సో example, human language. So in a human language, we are having the example like here the sentence is I'm hungry. సో ఈ సెంటెన్స్ ని కంప్యూటర్ ఎలాగ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటది? సో కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ హంగ్రీ అనే సెంటెన్స్ ని ఇలాగ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు లైక్ 01001000 లైక్ దిస్ కంప్లీట్ బైనరీ కోడ్. సో బట్ యాక్చువల్లీ ది కంప్లీట్ బైనరీ కోడ్ the people are not able to understand and remember. ఓకే. సో, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేవాళ్ళు ఈ బైనరీ కోడ్‌ని అర్థం చేసుకోలేరు. లైక్ అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోలేరు అండ్ గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేరు. ఓకే. సో, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు అండర్‌స్టాండ్ ది కంప్యూటర్స్ లాంగ్వేజ్ లైక్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. సో, దట్స్ ద రీజన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు so in NLP, like natural language processing, so we are teach computers to understand and use human language. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్‌లో ఈ ప్రాసెసింగ్‌లో మనం కంప్యూటర్స్‌కి టీచ్ చేస్తున్నాం. ఏమని టీచ్ చేస్తున్నాం? హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్‌ని అండర్‌స్టాండ్ చేసుకొని, లైక్ మా హ్యూమన్స్ లాంగ్వేజ్‌ని అండర్‌స్టాండ్ చేసుకొని, మాకు రెస్పాన్స్ అయ్యి, మా టాస్క్‌ని కంప్లీట్ చేసి, మాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఇవ్వండి అనేసి మనం కంప్యూటర్స్‌కి చెప్తున్నాం. లైక్ టీచ్ చేస్తున్నాం బై ది యూజింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటి జనరల్‌గా హ్యూమన్స్ లాంగ్వేజ్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. సో కంప్యూటర్స్ లాంగ్వేజ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ computer and humans. So the NLP is the bridge between humans and computer languages. So what NLP can do?
సో హ్యూమన్స్కి కంప్యూటర్స్కి మధ్య ఎన్ఎల్పి అనేది ఒక బ్రిడ్జ్ అని చెప్పాం. సో దెన్ ఎన్ఎల్పి ఏం చేయగలదు, లైక్ వాట్ ఎన్ఎల్పి కెన్ డూ ఇట్. సో ఎన్ఎల్పి కెన్ డూ దిస్, లైక్ అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్. సో కంప్యూటర్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. లైక్ కంప్యూటర్స్ అనేవి జనరల్గా ఏంటి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నది జీరోస్ అండ్ వన్స్ లాంగ్వేజ్. సో హ్యూమన్స్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ. సో ఈ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ లాంగ్వేజెస్ని కంప్యూటర్ అనేది డైరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. సో కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎన్ఎల్పి అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, కంప్యూటర్స్ can able to understand, read and listen and understand the meaning of the sentences and speech by the using of the NLP. So NLP can helps to the computers to understand, read, listen and know what you mean. Okay. So, for example, here we are given the example is chatbots that answer your question. For example, we are giving some text in a chatbots. So the text will be read the computers and understand the meaning of that sentence and analyze it and generate the response and gives the response to the humans. Gives the response to the humans. And second point, analyze language. So computers can figure out feelings or important information. So which is the information we are giving to the computers? మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంప్యూటర్స్ కి ఇస్తున్నామో బై ద స్పీచ్ ఆర్ బై ద టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్పీచ్ ఫార్మాట్ లో అవ్వచ్చు. కంప్యూటర్స్ కెన్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో మన ఫీలింగ్స్ని కానీ మన ఎమోషన్స్ని కానీ మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్స్లో కానీ లైక్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కానీ స్పీచ్ ఫార్మాట్లో కానీ, సో ఏది స్ట్రెస్ చేసి మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఏది ఫీలింగు, ఏది హ్యాపీనెస్, అన్‌హ్యాపీనెస్, ఏది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఏది అన్‌ఇంపార్టెంట్, పాజిటివా, నెగెటివా ఇలాగా అనలైజ్ చేసుకోగలదు బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, computers can write or speak like humans. So computers can write and speak like humans. సో మనం ఎలాగైతే రాయగలుగుతున్నామో, మనం ఎలాగైతే మాట్లాడగలుగుతున్నామో అలాగే కంప్యూటర్స్ కూడా చేయగలవు. సో బై ద జనరేటింగ్ ది లాంగ్వేజ్. సో AI writing tools, for example, so that create stories and emails. So by the automatically it will be done. So how it will be done? By the understand, analyze, and generate the human languages to the computers. So in a simple way, like in a easy way to remember, so this NLP can do the this NLP can do computers can understand, sorry, computers can understand, అనలైజ్ అండ్ జనరేట్. సో ఎన్ఎల్పి అనేది ఏం చేస్తుంది, కంప్యూటర్స్ అనేవి మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే విధంగా చేస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ అనలైజ్ చేసే విధంగా చేస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ సో అండర్స్టాండ్ అయిన, ఐ మీన్ అర్థం చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ని ఆ సెంటెన్స్ని అనలైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ జనరేట్ ది లాంగ్వేజ్. సో మనకి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రిటర్న్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి కదా కంప్యూటర్ అనేది. సో ఆ సో మనం ఎలాగైతే అడుగుతామో అదే వేలోనే కంప్యూటర్ కూడా మనకి అలాగనే రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అలాగా రెస్పాండ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమవుతుంది హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో జనరేట్ ద లాంగ్వేజ్. సో ఈజీ వే టు రిమెంబర్ లైక్ దిస్: అండర్స్టాండ్, అనలైజ్ అండ్ జనరేట్. Okay, so this is all the information related to the study of language. So here we are going to discuss about the second concept, different levels of language analysis. So in different levels of language analysis, so we are having completely six different levels. So before going to understand and before going to explain the six different levels, so read this definition. Language is just not a ర్యాండమ్ వర్డ్స్. సో లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక బల్క్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మాట్లో మాట్లాడడం లాంగ్వేజ్ అనం. ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అండ్ లేయర్స్ అండ్ గ్రామర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ పర్ఫెక్ట్ ఫార్మాట్. సో మనం లాంగ్వేజ్ తెలుగు అయినా కావచ్చు, హిందీ అయినా కావచ్చు, మలయాళం అయినా కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా. సో దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ a structured format.
there is some rules and regulations, there is some grammatical way. So these are all things will have in లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీషే తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఒక స్ట్రైట్ లైన్గా రాసి అది సెంటెన్స్ లాగా మనం చదవగలమా? మనం చదవలేం. దానికి ఒక మీనింగ్ఫుల్, ఒక మీనింగ్ అనేది ఉండదు. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ది స్ట్రక్చర్ అండ్ లేయర్స్. సో ఇన్ ఎన్ఎల్పి we study these components to helps computers understand, process, and generate human language. So in the previous concept lo చెప్పాను కదా, the study of language means కంప్యూటర్స్ అనేవి హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఏం చేస్తుంది? అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి, అనలైజ్ చేయడానికి, అండ్ జనరేట్ చేయడానికి. సో ఈ అండర్స్టాండ్ అండ్ అనలైజ్ అండ్ జనరేట్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇది చేయడానికి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్లో మనకి దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనాలిసిస్, లైక్ 6 different levels will be there. So each level will have some specific features. So the first one is phonetics, the study of speech sounds. Phonetics means study of speech sounds. For example, here what it is. So phonetic studies how we make sound or hear sounds when we speak. It focuses on the actual sounds of words, not their spelling. సో ఫోనెటిక్స్ అనేది మెయిన్గా ఏంటి అంటే దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తుందంటే వర్డ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ పైన కాదు, వర్డ్ యొక్క సౌండ్ పైన. ఒక వర్డ్ యొక్క సౌండ్ పైన. సో మనం ఒక వర్డ్ని మాట్లాడేటప్పుడు ఎలాగా వింటున్నాము, ఎలాగా మాట్లాడుతున్నాము, దీనిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది ఈ ఫొనెటిక్స్ అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎన్ఎల్పి? కంప్యూటర్స్ డోంట్ న్యాచురల్లీ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ స్పీచ్. సో కంప్యూటర్స్ అనేవి ఏంటి, న్యాచురల్గా మన లాంగ్వేజ్ని డైరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేవు. సో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఫోనెటిక్స్, సో ద కంప్యూటర్స్ కెన్ హియర్ ది వర్డ్స్ కరెక్ట్లీ. సో మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ని ఫొనెటిక్స్ బేస్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది కరెక్ట్గా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ క్యాట్. సో క్యాట్ అనే వర్డ్ ఉందనుకోండి. సో క్యాట్ అనే వర్డ్ని మనం పిలుస్తున్నప్పుడు లైక్ ఎలాగా సౌండ్ చేస్తున్నాం? క్యాట్, క్యాట్. సో KAT, క్యాట్. క్యాట్ అనేది ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం KAT, క్యాట్, క్యాట్. సో KAT. So K means like it's a kite or key. So the sound of K, and pronounced like it's sharp like K sound. So A, short A sound as in apple, A for apple. So next T, cat. How we are sound that cat. So cat అనే word ని మనం ఎలాగ సౌండ్ చేస్తున్నాం? KAT. సో ఈ KATని మీరు స్పీడ్గా ఒకసారి పలికి చూడండి, లైక్ ఒకసారి పలికి చూడండి. KAT, క్యాట్, KAT, క్యాట్, 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 క్యాట్. సో ద వర్డ్ విల్ బి కమ్స్. సో బ్రేక్ ద వర్డ్ ఇంటూ సౌండ్స్ వన్ బై వన్, దెన్ సే దెమ్ ఫాస్ట్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ది వర్డ్. సో ఒక వర్డ్ తీసుకోండి మీరు ఎగ్జాంపుల్కి, క్యాట్ అనే వర్డే కాదు, ఏదైనా ఒక వర్డ్ని, ఆ వర్డ్ని మీరు ఒకసారి బ్రేక్ చేసి వన్ వన్ సింగిల్గా బ్రేక్ చేసి సో సౌండ్ చేయండి. వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక ఒకటేసారి పలికి చూడండి, ఒక వర్డ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఈ ఫొనెటిక్స్ అనేది? సో కంప్యూటర్స్కి యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు. ఐ మీన్ మనం మాట్లాడుతున్నాము కంప్యూటర్తో, లైక్ అలెక్సా కానీ, సిరి కానీ, గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ కానీ. సో ఆ గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ కానీ, అలెక్సా కానీ డైరెక్ట్గా మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండదు డైరెక్ట్గా. సో ఇక్కడ ఫొనెటిక్స్ ఏం చేస్తాయి? మనం మాట్లాడే వర్డ్ యొక్క సౌండ్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వర్డ్ అనేది ఇది, ఈ వర్డ్ లైక్ క్యాట్. సో నేను క్యాట్ అనేది వర్డ్ సౌండ్ చేసినప్పుడు ఆ వర్డ్ని అండ్ ఆ సౌండ్ని అనలైజ్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది, ఇది క్యాట్ అనే వర్డ్ అనేసి. ఓకే, సో ఫొనెటిక్స్ యాజ్ ద
sound of words. Easy way to remember phonetic as the sound of words. So our second one is phonology, pattern of sounds. Okay, the previous one is sound of words, and this one is pattern of sounds. So what it is means phonology studies how sounds are organized and patterned in language. It is not just individual sounds, but how they are using together to create meaning. So by the look at on the example, you can able to understand easily. So the example, please look at on the example. So here the word we are taking is record. So can be pronounced differently depending on meaning. సో ఈ రికార్డ్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్కి. ఈ రికార్డ్ అనే వర్డ్ని మనం ప్రొనౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ ది like based on the context or based on the sentence. For example, here if you guys are observing record, so here the record is a noun, a music record. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబుల్. సో ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ చేస్తున్నది దేనిపైన? రికార్డ్. రికార్డ్. సో ఆర్ఈ పైన స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ టూ సిలబుల్ పైన. లైక్ ఫస్ట్ సిలబుల్ పైన మనం ప్రెస్ చేస్తున్నాం రికార్డ్. సో సెకండ్ ఏంటి? సో record. So the second one we are pronouncing